బాబు పక్కరా करना मारे गुड़ी కొంచెం మీరు అర్థం చేస్తే కదా మనం మనకు చూస్తున్నాం ఉంటుంది ఏదో కూడా బాగున్నారమ్మా నాయక్ బాగున్నావా అప్పుడు కదా నేను కదా ఇల్లు మీకు తినేసినారు ఇప్పుడేమైంది కంప్లైంట్ అవసరం లే మీకు అప్పట్లో ఎవరెవరు పోయినాయో అవన్నీ లిస్ట్ చేయండి అవన్నీ ఎంక్వైరీ చేసి అప్పుడు జరిగిన దాని మీద ఇస్తామని చెప్పి మంత్రి గారితో మాట తీసుకున్నాను కుటాగుల తలుపుల మండలంలో పెద్ద ఎత్తున జరిగింది 2004-2009లో ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं पाद्यं समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थ पुष्पाणिं समर्पयामि उपवेदार्थ पुष्पाणिं समर्पयामि सकलाभरणार्थ अक्षतां समर्पयामि पసుపు కుంకుమతో పూజ చేయమట్లా అక్షతాంతో ఇది పక్కన చేత పట్టుకున్నాను ఇక్కడ చూడా నా మీరు చూడండి మీరు చూడండి దేవునికి వేసి ओम सुबेशोभने मुहूर्ते सुबेशोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः विदेवरार्थे स्वेदवरा कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमवारे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः श्रीने श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे श्रीकृष्णा कावेर्योः मध्यप्रदेशे दण्डकारण्यां गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालीवाहनशिखे बौद्धावतारे रामक्षेत्रेऽस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये श्रीमतो పక్కరా తమ్ముడు బాబు పక్కరా करना श्री महागणाधिपतये नमः श्री शारदाम्बायै नमः श्री राम त्वा गणपतिं भवामहे ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनस्ते स्वेदवराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमवारे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे श्रीकृष्णा कावेर्योः मध्यप्रदेशे दण्डकारण्यां गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालीवाहनशिखे बौद्धावतारे रामक्षेत्रेऽस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चांद्र ओम चांद्रमानेन प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये श्रीमतो मंगलकर विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतो कार्तीकमासे कृष्णपक्षे नवम्यायां वासरः वासरस्तां सौम्यवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र
प्रकृत्य स्वस्ति संवाद स्वयन्न अस्त रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीरामचंद्र स्वामी परब्रह्मणे नमः सर फूल अక్కడ వేసేసాను సార్ ध्यायामे ध्यानं समर्पयामि वाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि स्नानं आप स्नपयामि स्नानं नो मापोहिष्टामयोपोस्तान ऊर्जे ददातना भैरणाय चक्षसे योपस्यवतमोरसप्तस्य वाजयतेनः उषतीर्व मातरः तस्मारङ्गमामवोयस्सक्षयस्य पुष्पिणेः बृहस्पति प्रसूतास्तान मुञ्चन्तगम्मसः नारिकेलफलनैवेद्यं निवेदयामि ओम फलनीर्या ओम हिरण्यपात्रं मदा पूर्णं ददाते मदभ्योऽसानेते ये कदा ब्रह्मणमुपहरते ये कदैव यजमान आयस्तेजो ददाते नीराजनं दर्शयामि नीराजनान्तरं मध्ये आचमनीय नमस्कार आचमनीयं समर्पयामि आचमनीयान्तरे परिमलपत्रपुष्पाक्षतां समर्पयामि देवरक्षां धारयामि नमस्करोमि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः तारावलं चंद्रवलं विद्यावलं दयवलं మెడకపోతే ఎట్లా వస్తుంది మట్టి రాద్దా तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रवलं तदेव विद्यावलं दयवलं तदेव लक्ष्मीपते येन्द्रयुगं परामे सुलग्ना सावधान सुमुहूर्ता सावधान हे लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान अग्रे सर्वदेवानां धूपोय प्रतिगृह्यतां दिव्यरूपमाग्रापयामि ఫస్ట్ వాళ్ళతోనే కొట్టించు మళ్ళీ నేను కొడతాము నువ్వు కొట్టమ్మా నువ్వు కొట్టు యాపలనేర్యా అవలా పుష్పాయాస్త పుష్ప నీళ్ళ దాంట్లో పట్టుకోవా యాపలనేర్యా అవలా పుష్పాయాస్త పుష్పిణే బృహస్పతి ప్రసూతాస్థాన ముంజంపకం మహసః నువ్వు ఒకటి కొట్టు యాపలనేర్యావలా పుష్పాయాస్త పుష్పిణే బృహస్పతి ప్రసూతాస్థాన ముంజంపకం మహసః यापलनेर्यावला पुष्पायास्स पुष्पिणे बृहस्पति प्रसूतास्थान लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः रामचंद्र स्वामी परब्रह्मणे नमः रामचंद्र स्वामी परब्रह्मणे नमः यापलनेर्यावला पुष्पायास्स पुष्पिणे बृहस्पति प्रसूतास्थान मुञ्चन्तकं हसः नारिकेलफलनैवेद्यं निवेदयामि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम जय राम हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुंकुम सिंदूरां समर्पयामि पुष्पे पूजयामि ओम केशवाय नमः पूज केशवाय नमः नारायणाय नमः
మాధవాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః వాసుదేవాయ నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః అనిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః అధోక్షజాయ నమః నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీరామచంద్రస్వామి పరబ్రహ్మణే నమః నానావిధ స్వామి కొంచెం పొజిషన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినారా మీరు? పొజిషన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, చెప్పినాను, ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తాను. రేపటికి మాట్లాడినాను. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ రామచంద్ర స్వామి పరబ్రహ్మణే నమః. రైట్ అన్న. या परनेर्या फला पुष्पायास्त पुष्पिणेः बृहस्पति प्रसूतास्तानो पंचम नमः. ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः. ओम मा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे नमः. विश्वामित्रान्तरंगाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मंगलम्. ఇది పిఎల్సి అర్బన్ అంటే ఓన్లీ టౌన్లోనే. ఈ టౌన్లో మీకు దాదాపుగా 387 ఇండ్లు మంజూరైనాయి. రండి డైమండ్ ఇర్ఫాన్ గారు రండి సార్. వాళ్ళు డయా చిన్నది వేసుకుని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు, తర్వాత చైర్పర్సన్, తర్వాత వచ్చి మన ఈరోజు హౌసింగ్ ఓపెనింగ్కి వచ్చిన మన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, మన ప్రియతమ నాయకులు, మన సహోదరులు, మన ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ గారికి, అదేవిధంగా మన చైర్పర్సన్ గారు దిల్షాదునిసా గారికి, అదేవిధంగా కౌన్సిలర్ శ్రీదేవి గారికి, వేదిక అలంకరించిన పెద్దలకు, అదేవిధంగా వేదిక సహోదరులకు, పత్రికా విలేకరులకు, ప్రింట్ మీడియా వారికి, అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి, అధికారులకు, అనధికారులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మన ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ చూసినా అభివృద్ధి కొనసాగుతూ ఉంది. అది కూడా దాంట్లో స్పెషల్గా మహిళల కోసమే ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేసినా మన అధినాయకులు, మన ప్రియతమ నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మహిళల సంక్షేమం గురించి ఆలోచిస్తూ మహిళలకే ప్రధానంగా చేయాలని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం మహిళలకే చేస్తున్నారు. అదే విధంగా అంటే మహిళల కంటే మన అన్నగారు వేరేగా అనుకోవద్దండి. ఇంట్లో భార్య పేరుతో చేసినా కానీ మా అన్నగారికి అది ఫలం దక్కేది. కాబట్టి మహిళలు అంటున్నాను కాబట్టి మీరు వేరే రకంగా భావించద్దండి, నేను దానికి క్షమాపణ కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నా ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వంలో డబుల్ ఇంజిన్ మాదిరిగా ఎక్కడ చూసినా కానీ అభివృద్ధి అభివృద్ధి అని చెప్పేసి కొనసాగుతున్నారు. సూపర్ 6లో చెప్పిన విధంగా చెప్పిన మాట ప్రకారము టీచర్ పోస్టులు అయితేనేమి 16,000 టీచర్ పోస్టులు ఇవ్వడం అయితేనేమి, అదేవిధంగా మహిళలకు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇవ్వడం అయితేనేమి, అదేవిధంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం. అంటే ఈరోజు మేము ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలంటే ఒకరికి అడిగి వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితిలో లేము. పర్మిషన్ ఒకటే మాకు కావాల్సింది, భర్తలతో అయినా కొడుకులతో అయినా అయితే మేము వెళ్ళి రావచ్చు. అలాంటి మన అక్క చెల్లెలి ఇళ్ళకైనా, మా తల్లి ఇంటికైనా, ఏదైనా పుణ్యక్షేత్రాలకైనా వెళ్ళి వచ్చే పరిస్థితి. అదేవిధంగా యువత కోసం కూడా ఎన్నో మన లోకేష్ బాబు గారు అయితేనేమి, మన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితేనేమి ఎన్నో కంపెనీలు తీసుకొని వచ్చారు.
అదేవిధంగా ఈరోజు మన ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మన సీఎం గారు లోకేష్ బాబు గారు అభివృద్ధి పరుస్తూ అవి ఆ ఫలాలు ప్రజలకి ఏ రకంగా అందజేయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే మన ఎమ్మెల్యే గారు ముందరుండి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ ఫలాలు అందించే రకంగా మన ఎమ్మెల్యే గారు కంకణం పెట్టుకొని ప్రతి విషయానికి నేను ఉంటాను అని చెప్పేసి ముందుకు వస్తున్న నాయకుడు మన కందికుంట వెంకటప్రసాద్ గారు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇల్లు అంటే మహిళల కోసమే చెప్తున్నాను, ఇది కూడా సొంత ఇంటి కళ అన్నట్టు మా స్థలం ఉంటే ఎప్పుడైనా ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు. ఈ ప్రభుత్వంలో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అదేవిధంగా మన ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ గారు. ఆ రకంగా దీన్ని మేము సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితేనేమి, అదేవిధంగా మన కందికుంట వెంకటప్రసాద్ గారు అయితేనేమి ఈ రకంగా చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా రైతులకు ఏ ఒక్కరికి మర్చిపోలేదు, ఏ ఒక్క వర్గానికి మర్చిపోలేదు. ఈరోజు విత్తన పంపిణీ అది కూడా చేస్తున్నారు. అదే కాకుండా ఎక్కడ చూసినా మన పట్టణాలు పరిశుభ్రంగా ఉండాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా ఏ విషయానికైనా కానీ మేము ముందరున్నామని చెప్పేసి స్వచ్ఛాంధ్రప్రదేశ్ చైర్మన్ గారికి కూడా మనం ఇన్వైట్ చేశాను. నేను హిందూపురంలో చాలా కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు శాంక్షన్ చేసి వెళ్ళారు మన హిందూపురంకి వచ్చినప్పుడు. అదేవిధంగా మన ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడి ఒకసారి చైర్మన్ కూడా ఇన్వైట్ చేస్తే మన మున్సిపాలిటీ కోసం ఇంకొన్ని నిధులు వస్తాయి, మనం ఇంకా శుభ్రంగా పట్టణం పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని ఎంతని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన ఎమ్మెల్యే గారికి, అదేవిధంగా అవకాశం ఇచ్చిన వారికి ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ జై హింద్, జై తెలుగుదేశం. పేదలందరికీ అర్హులైనటువంటి వాళ్లకు ఇల్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఒక ఆలోచనతోనే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కూటమి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో అంత్యస్థాయిలో కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతి నిరుపేదకు ఇల్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి స్థలం ఇచ్చేసి, లేదంటే స్థలం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఇల్లు మంజూరు చేసి వాళ్ళకు పొజిషన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి 2.5 లక్షల రూపాయలు, 1.5 లక్షల కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి 1 లక్ష రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మద్దతుగా ఇస్తూ ప్రారంభించినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఈ రోజున కుటాగుల గ్రామంలో అధ్యక్షత వహించినటువంటి సోదరి స్థానిక కౌన్సిలరు గంగా భవానీ గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఇంకొక సోదరి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ दिलशाद निसार, तुम्हारा मुंह से निकलना बोल के बोला, कैसा भी तुम्हारा शादी में तुम्हारे घर वाले तो पूछ कर रखते नहीं, इसके बाद तुम्हारा मुंह से निकलना बोल के बोले. दिलशाद निसा గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వైస్ చైర్మన్ సోదరుడు రాజశేఖరాచారి గారికి, సోదరుడు డైమండ్ ఇర్ఫాన్ గారికి, విచ్చేసినటువంటి మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లకు, స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు, పాత్రికేయ మిత్రులకు, విచ్చేసినటువంటి కుటాగుల గ్రామ సోదరిమణులకు అందరికి కూడా పేరు పేరు నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఏ సంక్షేమం కానీ ఏదైనా మంచి చేయాలంటే ఆడవాళ్ళ పేరు మీద ఇస్తున్నారు. వాస్తవమా కాదా? ఇది మీకు పెన్షన్లు మామూలుగా లోన్లు ఇచ్చేది మీ పేరు మీద ఇస్తారు, స్వయం సహాయ సంఘాలకి, ఎస్హెచ్జీలకి. ఇల్లు ఇవ్వాలంటే మీ పేరు మీదే ఇస్తా ఉన్నారు. గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇల్లంటే మీ పేరు మీదే ఇస్తా ఉన్నారు. తల్లికి వందనం అన్నారు కానీ తండ్రికి వందనం అనలా. మీరే ఇంకా మీకు ఇస్తున్నటువంటి గౌరవాన్ని కానీ మీకు చేస్తున్నటువంటి మంచిని కానీ మర్చిపోయి ఇప్పటికీ పాత పేరుతోనే పిలుస్తున్నారు, ఒక బిడ్డకు డబ్బులు చాలనుకొని. వాస్తవమా కాదా? నేను చెప్పింది అర్థమైందా మీకు? పాత ప్రభుత్వంలో ఒకరికి ఇచ్చేవాళ్ళు, అందరికి ఇస్తామని అబద్ధాలు చెప్పి ఒకరికే ఇచ్చేవాళ్ళు, దానికి ఒక పేరు పెట్టినాడు ఆయన. మీరు ఇప్పటికీ ఆ డబ్బులు వచ్చేది ఆ పేరు మీదే పిలుస్తున్నారు, మీకు ఒక బిడ్డకు చాలనుకుంటున్నారు. అందరి బిడ్డలకి ఇచ్చేదే తల్లికి వందనం. మీరు కనీసం ఇంత మంచి చేసేటువంటి ఒక పథకాన్ని, ఆ పేరుని, ఆ పథకం పేరుని వల్లే వేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉందని చెప్పేసి మా అక్క చెల్లెమ్మలకు అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. మర్చిపోవద్దండి, ఎవరైనా మనకు సాయం చేసి గుర్తుపెట్టుకుంటాం. అంత్యస్థాయిలో ఈ రోజున ఇల్లు ఇస్తా ఉన్నారు. 2004-2009 మధ్యలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండేది, రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేవాళ్ళు. ఏం జరిగింది మీ కుటాగుల్లో?
నువ్వు ఒకనివి ఆ రోజు కొట్లాడినావు, ఈ రోజు కరుస్తానే ఉండవు. ఇంకా ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? తహసీల్దార్ గారు వాళ్ళకు పొజిషన్ సర్టిఫికెట్లు పట్టా ఇచ్చినారు, వాళ్ళ స్థలం చూపిలే. స్థలం చూపించడమే కాదు, ఇల్లు కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వండి, శాంక్షన్ చేయండి. అది మామూలుగా మీరు కొంచెం లేటు, మీరు ఫాలోఅప్ చేయండి. నిన్న కూడా చెప్పిన, నిన్న కూడా డీటీగా వచ్చి ఉంటే డీటీ గారికి చెప్పినాను నేను, అది చేసేయండి అని చెప్పి. నా దృష్టిలో ఉందమ్మా, అది నాకు తెలుసు, అది మీ వాళ్ళు వచ్చి చెప్పినారు, నా దృష్టిలో ఉంది. ఒకవేళ ఈ 2-3 రోజులు మీకు చేయకపోతే నా దగ్గరికి రండి, నేను దగ్గర తహసీల్దార్ని పిలిపించి మరీ చేపిస్తా. హరి చెప్పినాడు నాకు మొన్న. రెండవది, ఇల్లు ఇస్తా అన్నారు. ఇల్లు కానీ భూమి కానీ అంటే ఒక ఎమోషన్. ఒక భర్త భార్య మధ్యన ఎంత అనుబంధం ఉంటుందో ఎమోషనల్గా, ఒక ఇల్లు అన్నా ఒక వ్యవసాయ భూమి అన్నా మనుషులకు అంతే అనుబంధం ఉంటుంది, ఒక ఆత్మీయత ఉంటుంది. ఈ రోజున ప్రతి మనిషి కూడా జీవితంలో కలగనేది ఒకటే, ఒక సొంత ఇల్లు ఉండాలని చెప్పేసి, ఆ కుటుంబానికి ఒక నీడ ఉండాలని చెప్పేసి. అటువంటి కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వాలు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ పేదవాళ్ళు కట్టుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో 2,50,000 రూపాయలు డబ్బులు ఇవ్వడం అనేది నిజంగా మీరు అందరూ మనస్ఫూర్తిగా అభినందించాలని చెప్పేసి కోరుతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఇందాక ఆయన చెప్పినాడు నాయక్, ఆ కష్టం నాకు తెలుసు, ఆ రోజుల్లో నేను కూడా చూసిన, ఇబ్బందులు పడినారు. మళ్ళీ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో ఓట్లు వేయించుకునేకి మీకు అందరికీ మళ్ళీ ఇల్లు ఇస్తామని అబద్ధాలు చెప్పి మళ్ళీ చేయించినారు, గెలిచినారు. మళ్ళీ మీకు మొండి చేయ చూపినారు. 2025 కూడా వస్తుంది, నవంబర్ అయింది అంటే దాదాపు 21 సంవత్సరాలు కాలం చెల్లిపోయినా వాళ్ళకి ఇల్లు రాలా, కొత్తగా ఇల్లు మంజూరయ్యే పరిస్థితి లేదు. ఈ వాస్తవాన్ని అనుభవంలో తీసుకున్నటువంటి నేను మొన్న అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగినప్పుడు గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్సారథి గారి దగ్గర పోయేసి, మా నియోజకవర్గంలో 2004-2009 మధ్యన మీ ప్రభుత్వం, అప్పట్లో ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా మంత్రి, ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసినాడు, ఎమ్మెల్యేగా మంత్రికి కూడా చేసినాడు. మీ హయాంలో జరిగినటువంటి అవకతవకలకి కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు పేదవాళ్ళ ఇల్లు తినేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వాళ్ళకి ఈ రోజున ఇల్లు, కొత్త ఇల్లు కూడా మంజూరు చేయలేనటువంటి పరిస్థితులు కూడా నెట్టివేయబడినారని చెప్పేసి తెలియజెప్పడం జరిగింది. స్థానిక నాయకత్వం కూడా బాగా వినాల. మా వాళ్ళు, నాకు వస్తున్న సమస్య చెప్తాను. ఈ 12 నెలల కాలంలో నేను ఏదైనా మంచి ఆలోచన చేసి మీకు చెప్తాను, కానీ మీరు గ్రౌండ్ లెవెల్లో వర్క్ చేయడంలే. మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి పోవాలా, పోయి దాని డేటా తీసుకోమని హౌసింగ్ వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నా. స్థానిక నాయకత్వాన్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకొని 2004-2009 మధ్యలో ఎవరైతే ఇల్లు అయినాయని వాళ్ళకి తెలియకుండా, ఇల్లు కట్టుకోలేకుండా వాళ్ళ డబ్బులు తినేసినారో వాళ్ళని లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. దాని మీద విచారణ జరిపించి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వంలోనే ఈ టైంలోనే నిర్ణయం తీసుకొని నిజంగా ఎవరైనా ఆ రోజున మీరు మోసం కాబడి ఉంటే వాళ్ళకి ఇల్లు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేయబోతా ఉన్నామని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా సవినయంగా తెలియజేస్తాను. బాధ్యత ఇది, స్థానికంగా మీ ఎమ్మెల్యేకు ఉన్నటువంటి బాధ్యత ఇది. కష్టం తెలుసు, మీ కష్టం తెలుసు, మీరు మోసపోయినటువంటి విధానం తెలుసు. మీతో పాటు తలపుల మండలంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున మోసాలు జరిగినాయి. పేదవాళ్ళ ఇల్లు కూడా, ఇంటికి వచ్చిన డబ్బులు కూడా కొట్టేసినటువంటి పరిస్థితి రాజకీయ నాయకులు. కానీ మళ్ళీ మీరు వాళ్ళని ఎన్నుకున్నారు. వాస్తవమా కాదా? నాయక్ నవ్వితే కాదు. ఇప్పటికైనా మేల్కోండి, అటువంటి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పండి, మేల్కోండి. ఆ రోజు మీరు మోసపోయిన ఫలితానికి అసలు మీ జీవితంలో మళ్ళీ ఇల్లు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే సిస్టంలో మీ ఐడి నెంబర్ కొడతానే, లేదంటే మీ ఆధార్ నెంబర్ కొడతానే గతంలోనే మీకు ఇల్లు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది, కనపడుతుంది. కాబట్టి మీకు కొత్తగా ఇల్లు ఇవ్వరు, కానీ మీకు ఇల్లు అయితే లేదు. ఇటువంటి దుర్భరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి మీకు ఇది ఒక సువర్ణ అవకాశం కింద ఆలోచన చేసుకొని, మీకు మంచి చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచనని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఈ రోజున రైతాంగం పట్ల కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక చిత్తశుద్ధి ఉంది. ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలతో
మీరు బాగా చెరువుల్లో కూడా నీళ్లు చూస్తానంటున్నారు ఈ మధ్యన, చూస్తానరా? యా చెరువులో చూసినారు? ఆడ కాదు, పక్కన కాల సముద్రం మర్చిపోయినావు, పక్కలో ఉండేది ఆడ దూరం పోతాను. కాల సముద్రం చెరువులో నీళ్ళు లేవా? పట్నం చెరువులో నీళ్ళు లేవా? మరి అవి పక్కనే ఉండే పట్నం చెరువు, కాల సముద్రం చెరువు మర్చిపోయి ఎక్కడ ఉండే చెర్లోపల్లికి పోతున్నా. చెర్లోపల్లి కాలువలో వస్తాయి. మీ చెరువులకు నీళ్ళు వచ్చిండే పరిస్థితి మీరు గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నాను. మీరు ఈ రోజున నీటి లభ్యత ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో రైతాంగం వ్యవసాయం చేసుకోవాలనే ఆలోచనతోనే సబ్సిడీ మీద విత్తన పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు మీ అందరి దృష్టికి తీసుకొస్తాను. ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన విధానానికి మీరు మద్దతు ఇవ్వమని చెప్పేసి కూడా కోరుతా ఉన్నాను. మామూలుగా కష్టం చేసుకునే వాళ్ళు, పేదరికంలో ఉంటూ కూడా విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవడైనా తప్పు చేస్తే ఈ నియోజకవర్గంలో కుటాగుల వాళ్ళకు భయపడతారు, తిరగబడతారని చెప్పేసి అటువంటి ఉండేటువంటి ఈ గ్రామంలో ఈ కార్యక్రమం జరగడం అనేది నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా మాకు కూడా ఒక అవకాశంగా భావిస్తున్నాం, ఒక భగవత్ సంకల్పంగా కూడా భావిస్తున్నాం. మంచి స్థానంలోనే ఈ కార్యక్రమం మొదలవుతుంది ఈ రోజున. అటువంటి స్థానంలో మొదలైనటువంటి ఈ కార్యక్రమం నియోజకవర్గంలో మీ వాడలో 111 మంది లబ్ధిదారులకు అందజేస్తున్నాం. ఇంకా అవసరమైతే ఇంకా ఇస్తాం, ఇంకా అప్లై చేసుకోమని చెప్పేసి కూడా తెలియజెప్తా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఇంకా హౌసింగ్ కూడా ఇచ్చేకి 30 తారీఖు వరకు టైం ఉంది. మన గడువు అయిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ అందరి విజ్ఞప్తి మేరకు ఈ నెల 30 వరకు మళ్ళీ ఇల్లు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి పరిస్థితి గ్రామీణ ప్రాంతంలో కూడా. పట్టణ ప్రాంతంలో అయితే 327 ఇల్లు ఇస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా. అంతేకాకుండా ఇంటి పట్టాలు కూడా ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మీరు కూడా స్థానిక నాయకులు నిజంగా ఎవరికైనా పట్టాలు లేకపోతే జెన్యూన్గా ఉండేది మా దగ్గర తీసుకురండి. మళ్ళీ వ్యాపారాలు చేయనిచ్చే పరిస్థితి లేకపోవద్దండి. పేదవాడిని పట్టడన్నము వాడికే జలందాలి. అది స్థలం లేదు, ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్లకు మనం స్థలం ఇవ్వాలా, ఇల్లు కూడా ఇవ్వాలా, మన బాధ్యత అది. మామూలుగా కొద్దిమంది రాజకీయాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, అంటే మా పార్టీ వాళ్ళు కాదు వేరే పార్టీ వాళ్ళు మన వచ్చినారు ఒక గుంపేసుకొని, మేము ఏడో క్లీన్ చేసుకున్నాం మాకు పట్టాలు ఇప్పించండి అని. ఇది ఒక గుంపు, ఒక 4-5 గుంపులు ఉన్నాయి ఊర్లో. ఈ గుంపులకి ఇదే వ్యాపారం. క్లీన్ చేసుకున్నాం పట్టాలు ఏంటి అంటారు. ఏం మీకు ఇల్లు లేవంటే చిన్న ఇల్లు ఉంది పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నామంటారు. కరెక్టేనమ్మా, మీరు చిన్న ఇల్లు ఉంది పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుంటావు, అసలు ఇల్లే లేని వాళ్ళు అట్లే చచ్చిపోవాలా అని అడిగితే తప్పే అని ఒప్పుకుంటారు అప్పుడు. కాబట్టి మన నాయకులు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఆలోచన చేసుకోండి. రాజకీయాల్లో పేదవాడి అన్నం లేక మనం చేయి పెడితే భగవంతుడు క్షమించడు, ప్రజలు క్షమించరు అనేది వాస్తవం అని మనం అందరూ గుర్తిరగాలని చెప్పేసి కూడా తెలియజెప్తా ఉన్నాను. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని తప్పులు గతంలో ప్రభుత్వంలో తప్పులు చేసిన వాళ్ళ తప్పుల నుంచి మనం నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి కూడా తెలియజెప్తా ఉన్నాను. నిజంగా అర్హులైనటువంటి వాళ్ళకి ఇళ్ల పట్టాలు ఇద్దాం, ఇల్లు కూడా మంజూరు చేయిద్దాం. దానికి మీరందరూ కూడా కష్టపడి పని చేయమని చెప్పేసి స్థానిక నాయకత్వానికి కూడా పిలుపునిస్తున్నాం. రాజకీయాల్లో మనకు ఒక బాధ్యత, ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచనని కానీ ప్రభుత్వం చేసే మంచిని కానీ సరైనటువంటి వ్యక్తులకి సరైనటువంటి లబ్ధిదారులకు చేరవేయడమే మన బాధ్యతగా ఆలోచన చేయమని చెప్పేసి కూడా మా వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియజెప్తాను. ఉద్యోగస్తులను కూడా అదే రీతిలో ఆలోచన చేయమని చెప్పేసి కూడా ఈ వేదిక మీద నుంచి కోరుతా ఉన్నాను. ఇది ఎవరిగో పెత్తనం చెలాయించేసి మేము లాక్కోవడానికి కాదు, ఇది నిజాయితీగా వాళ్ళకు అందజేయడానికి మేము ఉన్నాం. ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ ఉద్యోగమే మాది. కాబట్టి దానికి అనుగుణంగానే మీ ఆలోచన కానీ మీ ప్రవర్తన కానీ ఉండాలని చెప్పేసి అధికారులకు కూడా చెప్తున్నాము. ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకోండి, మీ హక్కు అది. ప్రభుత్వం చేసే మంచిని తీసుకోవడం అనేది మీ హక్కు. అనాలోచితంగా ఎవరైనా మోసం చేస్తానే ఇంకొకరు బలవంతం చేస్తానే కూడా తిరగబడండి, మా దృష్టికి తీసుకురండి. దానికి అనుగుణంగానే చర్యలు కూడా ఉంటాయి, ఎక్కడ కూడా అనుమానం పెట్టుకోవద్దండి. కాబట్టి బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇది. ఇల్లు ఇస్తున్నారంటే ఒక నీడు ఇస్తున్నారు, ఒక నీడు ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళు దేవునితో సమానం అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నరేంద్ర మోడీ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి భాజపా కావచ్చు, తెలుగుదేశం పార్టీ కావచ్చు, జనసేన పార్టీ కావచ్చు, పేదల కోసం చేస్తున్నటువంటి బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనస్ఫూర్తిగా మీరు అందరూ కూడా ఆశీర్వదించాలని చెప్పేసి, చేస్తున్నటువంటి మంచికి కృతజ్ఞతగా ఉండాలని చెప్పేసి కూడా మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాము.
ఇప్పుడు దీనికి మీకు పట్టాలు ఇచ్చినారా? మరి ఇంకేం కావాలా? అదే ఇప్పుడు చెప్పిందే, వాళ్ళకి పట్టాలు ఇచ్చినారు, భూమి చూపిలే. ఇది నాకు ఈ వారంలో కంప్లీట్ కావాలి. మీరు వెంటబడండి. దానికి R&R ప్యాకేజ్ అని మీకు ఇచ్చింటారు, దానికి ఇల్లు ఇప్పిస్తాను నేను ఇప్పిస్తాను. కమిషన్ లోపల డబ్బులు వేస్తే మాకు వారం డబ్బులు చేపిద్దాం లేదు ఈ వారంలో మీరు దగ్గర ఉండి చేయించుకోండి. అగ్రహారం అనుష. సార్కు ధన్యవాదాలు చెప్పమ్మా. సారే ఇచ్చిండే. నేను కాదు, చంద్రబాబు నాయుడు, నరేంద్ర మోడీ, పవన్ కళ్యాణ్. నెక్స్ట్ రామలక్ష్మి. ఎవరున్నారు ఇంకా కౌన్సిలర్లు? చౌడేపల్లి అనుష. నెక్స్ట్ పుట్ల రాధ. ఎవరున్నారు ఇంకా కౌన్సిలర్స్? బాగున్నారనా? వాళ్ళు లేట్ అవుతుందిలే. రైట్లే. ఇంకేమ్మా? वो माँ साहब इधर थे नहीं అమ్మకి ఎవరికో కాల్ తీసేసి పెన్షన్ రాలేదండి. ఆ ఫోటో తీసి